السلام علیکم و خوش آمدید. چطور هستید؟ و علیکم السلام و رحمت الله. در هفته پیش آقای شهزاد و خانم مریم و خانم زرین و آقای منور اینها زحمت کشیدن. क्या मतलब इन्होंने मेहनत की थी و به من یک تکلیف هم به من فرستاد. خانم مریم به من این جمله ها فرستاد. اتو زدن، او داشت لباس ها اتو می अच्छा اتو زدن مریم इसका सीगा शनासा आखिर में सही नहीं लगा. اتو می زند होगा. پرسیدن شما داری چرا می پرسید. ठीक है. درست کردن امشب دعوت است از این رو من دارم بریانی درست میکنم. صحیح کردن من دارم صحیح میکنم که این جمله ها ये होगा ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जुमले बनाऊं, जुमले ها بسازم. ठीक है. उसके बाद او خیلی خسته شد و बहुत थक गया. از این او دارد لباس ها نیمی شست. ठीक है. دروغ گفتن من او را زدم چون اون داشت دروغ میگفت. سرما خوردن لطفاً به من ये क्या लिखा है बेदही शाकत जैकेट. अच्छा जैकेट के लिए लफ्ज है वैसे. लुत्फान विमान जैकेट बेदही मन क्या है मन را دارم سرما میخورم. درست. عذر خواستن او خطا کرد. अच्छा खता कर तो अदब में ज्यादा यूज होता है. इश्तिबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है गलती के लिए. हाँ अलिफ सीन ते बे अलिफ और ये इश्तिबा. वो इश्तिबा कर हाला वो दारत गज़ा मी खाहद. खाहम नहीं होगा खाहद सीगा ये लगेगा. सरदर्द दाश्तम सरदर्द. अच्छा दाश्तम के साथ कभी नी नहीं लगेगा ना हाल में ना माजी बताया था. इस दाश्तम के साथ नी नहीं लगता. अदब में आपको नजर आ सकता है लेकिन नहीं लगता. तकलीफ न खादा. दुरुस्त. उसके बाद आगे शहजाद जुमले ها ساخت که शहजाद साहब का नाम जल्दी व्हाट्सएप पे नहीं आता. खानम زرین به من این جمله ها فرستاد و جواب اون متن و من روی واتساپ گروپ به اشتراک گذاشتم این جمله ها. خانم زرین خیلی زحمت کشید by using تو برای من. हाँ ये था. और इसके अलावा एक अहम चीज by using بودن past continuous. استراحت شما داشتید استراحت میکردید. من داشتم می آمدم تو داشتی می آمدی. خیلی خوب خانم زرین آیا شما میتونید क्या मतलब آیا شما میتونید क्या मतलब हुआ इसका आया शुमा मीथुनीद कैन यू यानी तुनीद मैंने कहाँ से निकाला है तवानिस्तान से निकाला. आज की तो मैंने तवानिस्तान से क्या बना तवान बना और तवान मजीद क्या बना आया शुमा मी توانید या हो गया मी थूनीद. आया शुमा मी थूनीद चीजी चीज के लिए मैंने क्या कर दिया चीजी कुछ. आया शुमा मी थूनीद در هفته قبل خانم زرین چه چیزی خاص انجام دادی. انجام دادی का मतलब होता है अंजाम दादन का मतलब होता है करना. अंजाम دادی. بله خانم زرین. با دوست ملاقات کردید غذا
غذا پختم، درست، برای ماضی. و بله بله ها و خانه تمیز کردن. خانه تمیز کردی، درست درست درست. چی؟ اتو زدن. اتو زدید، درست. و بس دیگه چیزی نبوده. बहुत कुछ किया دیگه چیزی نبود. बाजार गई क्या था मुझे उसमें भी और नहीं रहा. खरीद करने को, शॉपिंग करने को होते खरीद कردن. खरीद कردن، درست درست. آیا اونجا غذای پاکستانی هست؟ جایی که شما زندگی میکنید غذای پاکستانی هست؟ بله اینجا غذای پاکستان هست. درست درست. آیا غذای ایرانی هست انجا؟ بله غذای ایرانی هست. درست. و در آلمان ایرانی ها و افغان ها خیلی زیاد هستند. در ایران ایرانی ها و افغان ها خیلی زیاد هستند و آلمان الان سومین اقتصاد بزرگ شده. آلمان الان سومین اقتصاد بزرگ جهان شده. درست. خانم آقای منور چه چیزی خاصی انجام دادی؟ آقای منور جی سر چه چیزی خاصی انجام دادید شما؟ چه چیزی خاص؟ آره چه چیزی خاصی انجام دادید؟ رفتید، خوردید، ملاقات کردید، مثلا چه چیز؟ من در جنگل رفتم. جنگل یعنی جنگل رفتید. خیلی تعجب. مثلا چطور، با کی، چطور رفتید؟ جزئیات بگین. جزئیات कहते हैं تفصیل کو. جزئیات بگین. چونکه جزئیات بگین آقای منور. جزئیات چونکه در جنگل هوا خیلی خوب است. درست. خوب چه کار کردید؟ تنها بودید؟ با کسی بودید؟ چه کار کردید آنجا؟ در جنگل؟ آره क्या बोलते हैं इसको? चहल कदमी की आपने? पहले कदम तकरीबन 8 किलोमीटर चहल कदमी. پیاده روی کردم. درست. چه کسی با شما بود؟ شما تنها بودید یا چه کسی با شما بود؟ من تنها نبود، خدای بزرگ موجود. و جز از شما و خدا کسی دیگه کی بوده؟ کسی دوم کی بوده؟ اور کون था جز از شما و خدا؟ هیچ نبود. بله آقای منور. اور کون था؟ فارسی بگیم. بله. هیچ نبود. هیچ کسی نبوده؟ آره درست. خیلی خوب. و ये तो होना तो नहीं चाहिए. خانم زرین को तो होना चाहिए था कम से कम. خانم زرین شما نرفتید با آقای منور؟ मैं टेलीफोन पर साथ ही क्योंकि मैं दूसरे सिटी में हूँ अभी. شما در شهر دیگر هستید. درست. خانم صدرا. جی سر. خانم صدرا شما در هفته پیش چه چیزی انجام دادید؟ सर हफ्ते पेश सर भाभी की बहन को क्या कहेंगे? अभी तो भाभी की बहन बोले. सर ازدواج او بود. درست. خب شما آنجا رفتید؟ بله. सर दोबारा कहिएगा, थोड़ी आवाज का मसला हो रहा है. رفتید آنجا رفتید
आप बोले हाँ मैं वहां गई थी, भले भले सर मन रफ्तम मन आंजा रफ्तम ازدواج कजा بود؟ इज़्दवाज दर क्या कहते हैं कोरंगी कोरंगी हाँ, नजदीक कोस्ट दर गार्ड। कोरंगी 2.5 भले नंबर। सर नजदीक कोस्ट गार्ड यस अरे अरे खूब. از نگاه من ازدواج ها در شب خیلی بد هستن. یک سنت این خرابه. شب دیر مثلا سنت کیسے کहेंगे؟ طریقہ یا رواج، tradition. सही برای من مثل یک اذیته، چون وقتی یک شب ناامنی خیلی زیاده، شب ناامنی خیلی زیاده. نقطه دوم وقتی که شب مثلا ساعت 12 یا 1 خونه برمیگردیم، صبح نماز مثلا فوت میشه. خب و یک نقطه دوم اینه که وقتی که شما کار میرین خیلی خسته هست، مثلا شب چون خواب درست نیست، کامل نیست و این شب صبح نمیتونید بیدار. از این نقطه ازدواجات تو شب مثلا از لحاظ دینی هم خیلی دیره. ولی این رواج الان در کراچی شده، قبلا کراچی اینطوری نبوده آقای تیمور، 40 سال قبل. خب خانم مریم. بله سر. خانم مریم شما در معمولا ریاض خونه میمونید یا مثلا کار میکنید؟ خونه میکنم. خونه میمانم. مانم کو मैंने मूनम कह दिया, मानदन से निकला मान और इसको मैंने खूने मी मूनम. بگین خانم مریم خونه می مونم. خب هفته پیش چه کار انجام دادید خانم مریم؟ کاری خاص؟ سر من رفتم خونه برادر. درست. او در دمام زندگی میکند. در دمام زندگی میکند. درست. منطقه جنجالی. منطقه جنجالی. الان جنجالی نیست، کمی جنجالی، قبلا جنجالی بوده. و خوب بگین. سر जंजाली मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे जंजाली के लिए, क्या अच्छा लफ्ज होगा? यानी या वहाँ सियासी हालात खराब रहते हैं. सियासी हालात अभी थोड़े से कंट्रोल में हुए हैं, वरना सियासी हालात در جغرافیای ایران و عربستان سعودی تقریبا یکه. एक از لحاظ دینی. از لحاظ دینی آقای شهزاد شما بخوانید. شهزاد. می تراوت مهتاب. ठीक है. ये शब्दाब किसको कह रहे थे? ना शब्दाब उसको कह रहे हैं, वो नहीं होता रात में क्या जुगनू, शायद मुझे ऐसा लग रहा है. मी दराक्षात शब्दाब. ठीक है आगे. शिकनत. शिकनत कहाँ से आया है? शिकस्तन, शिकस्त व शिकन. वली एक गम खीफ्ते चांद. हाँ ये एक अजीब गम. खीफ्ते कहते हैं अजीब व गरीब को. खीफ्ते चांद खौफ दुरुस्त. निगरान वो नुक्ते नहीं लगाए हुए. इस्तादे हर. इस्तादे कहाँ से आया? इस्तादन से. ईस्ट इसका इन चाहिए. निगरान परेशान. अफगानिस्तान में इसको परेशान भी कहते हैं लेकिन ईरान में बहुत कम है. निगरान.
निगरान با من ایستاده यानी जो एक उसका वक्त है फजर का, सुबह का, उससे पहले का वक्त क्या होगा? अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ट्वाइलाइट, 4-5 बजे। ट्वाइलाइट का तर्जुमा उर्दू में क्या, अंग्रेजी उर्दू में क्या? सुबह सादिक की होगा। चल, तो ये कह रहे हैं निगरान बामान इस्तादी के साथ सुबह सादिक का वक्त क्या चाह रहे हैं? सुबह मिखाद आजमान, कि सुबह हो जाए। वालेकुम सलाम। ओ आ गई حمید، خوش آمدید. چطور هستید؟ خوب هستید؟ ما बाइक चला के नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि مثلا یک کار ناممکنی بوده دیگه. چطور هست الان وضعیت شما؟ بهتر است قبل از این؟ خب چه چیزی زدید یا بدون چی دستگاه هست؟ استخوان شکست. خب در داخل الان دست چیز هست، ما میگیم راد و چیز هست. آره درست اینطوریه. با ماشین دیگر تصادف داشتید یا افتادید؟ نه شما تصادف داشتید یا افتادید؟ اکسیدنت हुआ था یا آها مثلا کسی زده. خب شما ندونستید کی بوده؟ वो हिट से मुझे याद आया हफ्ते قبل من در راه بودم. من در راه ساعت 7 از قیوم آباد تا سنگر چورنگی، یعنی این همون جاده صنعتیه. این جاده صنعتیه و خیلی ازدحام و سرعت ماشین هم زیاده. سرعت ماشین هم و جاده خیلی طولانیه، 7-8 کیلومتری مثلا. از این جاده چون مردم ها شب از صنعت ها خارج میشن ساعت 6 و 7 و من چون خیلی وقتم تو این جاده گذشت، تصادف ها زیاد هستن شب. درسته؟ آره همه ماشین ها میپرن. همه ماشین ها میپرن. क्या मतलब सारी गाड़ियां उड़ रही होती हैं. آره اینطوریه. من خودم هستم. بعد هفته پیش دیدم که یکی آقا بود جلوی من، آقای بزرگ بوده درست و تقریبا 60-50 ساله. 60 میان جاده بود با موتورسایکل دوچرخه. خدا شما چقدر ضعیف هستید، برو این طرف مثلا سواری کن. از دور نگاه کردم دو زنها داشت اون جاده عبور میکرد. دو زنها داشت جاده عبور میکرد. شما میدونید وقتی که زن جاده عبور میکنه एक बार जब वो खातून रोड के बीच में आई दूसरे उसको कि नहीं अभी मत जाओ, तो इतने जाने में आने में तो आपको अंदाजा होगा उसके बाद क्या हुआ होगा. आगे ये इंसान रफ्त बोले उन जान उस खवातीन को नहीं लगी. बाबा जी बहुत बुरी तरह मोटरसाइकिल से गिरे ना, उनको खैर बाद में होश नहीं था. तो इतनी देर में वो बोलते कि हाय हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. दूसरे आदमी आए, उन्होंने बोला तुम्हारी वजह से हुआ है, निकल जाओ कि कुछ और हो जाए. अच्छा अब इस गहमा गहनी में किसी को ये नहीं पता कि बाबा जी को किसने हिट किया, मेरे और उसके अलावा. वो यही होता है. मैं ऐसे कई एक्सीडेंट देख चुका हूँ कि जिसमें लोग जो है हिट करने वाला जो है वो फरार. लेकिन मेरे तजर्बे में ये है कि 70% कराची की सड़कों पे कसूर बाइक वालों का होता है. 90% बाइक वाले. मैं तो फिर भी जो मैं देखता हूँ उस पे. और यार मतलब फास्ट लेन पे कैसे चला सकते हैं. अच्छा ये हमारी पार्टी की क्लास की खवातीन की बात नहीं हो रही, ठीक है. बाइक में जिस तरह उसने गड्डियां खाई हैं, मैंने कहा इसका तो हो गया कोई लंबा काम ना. सेकंडों में मेरा दिमाग चला, मैं तो नहीं गिरा था, बाइक छोड़ दी थी मैंने. इतने एक्सीडेंट किए कि बाइक छोड़ने का तजुर्बा हो गया था. बाइक छोड़ दी थी मैंने. अब मैंने कहा ये उठेगी और पता नहीं कहाँ से. इतने में मेरा दिमाग चला, उसको उठने से पहले मैं अंधों की तरह आ जाती. एक दो आए जो भाई बन सकते थे, उन्होंने कहा हाँ यार ये खवातीन ऐसे आती निकलो. अच्छा ولی من چه کار میکنم؟ زن همسر من
روی موتورسایکل مثل مردم میشینه. همسر من مثل مرد، مثل مردها، مردان میشینه. من خجالت نمیکشم. من خجالت، این خیلی مثلا بهتره، این خیلی این یک تابوی جامعی هست. ये हमारे सोशल वो है। हालांकि दुनिया के किसी शहर में भी ऐसा नहीं है। कराची में जिस तरह औरतें बैठती हैं, मतलब दुनिया में कहीं पे भी ऐसा है, वन साइडेड बैठती हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी शहर हैं ख़वातीन इस तरह बैठती नहीं है। अगर आप कभी गौर करें, मतलब अगर पाकिस्तान को हम लोग हटा भी दें तो दुनिया के दूसरे शहरों में भी ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ लोग ज्यादातर वो नहीं है, शर्माती हैं ख़वातीन, नहीं बैठती हैं, वो सेफ्टी ज्यादा होती है। خب میریم طرف آقای شهزاد بخوانید، ادامه بدیم. हम लोग استادی سحر، ठीक है। आवर्म कहाँ से आया? आवर्धन से आवर हुआ, ठीक है। इन कौम बेजान बाख्ते, बाख्तन का मतलब क्या हुआ? बाख्तन का मतलब होता है खो देना, हार जाना, खो देना। जान बाख्ते का मतलब क्या होगा? जान चले जाना, मर जाना, ठीक है। इन कौम बेजान बाख्ते रा बल्कि खबर दर अब आप देखिए नीमा ने लेकिन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हालांकि आपको फारसी में कहीं पे नजर नहीं आएगा बोलचाल, नीमा ने किया है। आगे ये रहे क्या है? इन असलन रॉ है, इन सफरम मीशकनद नाजुक रीख्तन यानी ची, रीख्तन उंडेल देना, इसका वो क्या हो गया मुजारे? रीज, रीज। मेरे सर पे टूटता है। नी थारावत महताब, नहीं राहे दुरुस्त از راه دراز دهکده چیه؟ دهکده میشه गांव देहात، دهکده از اینجا اومده. आगे خفته خفته الان میریم طرف این. अब जरा देखते हैं कि क्या क्या है. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک. غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. खार, अब आगे देखिए खार के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ है? खारी, कोई एक कांटा इसमें न गिरे, در जिगर लेकिन खारी आज राह इन सफरम मिशकनद। वो असल में वो चांद के उभर आने पे, किसी चीज के उभर आने पे इसने ये शायरी लिखी है नीमा ने। نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کشتم،
و به جان دادمش آب، ای دریغا بپرم میشه. ये देखिए नाजुक आराय थाने साकिब गुली, मैंने क्या किया, एक छोटा सा फूल लगाया कि बेजानश खुशतम, यानी मैंने खुद उसको लगाया हुआ, बेजान दादमश आ, बेजान ये कह रहा है मैंने खुद, और मैंने उसको क्या दिया, पानी दिया। ए दरीगा बेबेरा मिशकनत, हाँ बरमन को बरम कह रहा है, ए दरीगा बरमन, लेकिन वही फूल मेरे अंदर क्या हो रहा है, कांटा बन गया, यानी मेरे अंदर वो मुझे अभी भी चुभ रहा है जिसको मैंने खुद वो फूल लगाया है। دست ها می سایم تا دری بگشایم، بر عبث می پایم که به در کس آید. दस्त ها می सायम दरी बेकुशाय, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा दरवाजा राह अपने लिए खोलूं, बर अबस मी पायम के बदर खस आयत, कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई आए मुझसे मिले। در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پایابل از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غمین خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. ये मौलाना की मुर्दे बुदाम जिंदे शुदम हमने सुना था हमेशा, नहीं सुना? अच्छा, इसको हम लोग करेंगे बाद में, अगर वक्त मिलता है आज, ये रह जाएगा हमसे। इन बूद इसको जरा गौर करें, नजदीक बूद, ठीक है, मीनिंग तरफ इंगास। There are cases ولی نزدیک بود بیفته it almost fell ولی گرفتمش but I caught it. So there are cases that something was going to happen, but somehow at the end, it didn't happen. In this case, we use this phrase, nazdik bud. It means it was near, almost. Nazdik bud biufte. And after this phrase, because we have a hidden that, hidden ke, इन कलमे बेनवीसी नजदीक बूदन, इसको लिखें नजदीक बूदन या हस्तन, नजदीक बूदन या हस्तन, इसका उर्दू में तर्जुमा होगा करीब था, करीब। अच्छा कैसे कहेंगे, पंखा चलाएं, पंखा चलाएं, चलाने को कहते हैं रोशन करदन, रोशन पंखेरा रोशन कोनीत, अरे पंखे, ये कलमे दिखे हस्त फिक्र बिकुनम बारे पंखे, रोशन कुनीद या बेकुनीद, वो در زبان عربی میگیم، ठीक है। Here the verb is in subjunctive form. You see with be. The verb is افتادن and then بیفته because of it, something. So نزدیک بود بیفته, it almost, it was about to fall, it almost fell, it nearly fell, ولی گرفتمش, but I caught it. نزدیک بود بیفته ولی گرفتمش. نزدیک بود تصادف کنیم. نزدیک بود we almost had an accident. نزدیک بود
it was about to, we nearly had an accident. تصادف کنیم. Again, subjunctive. تصادف کردن، تصادف بکنیم or تصادف کنیم. نزدیک بود تصادف کنیم. لیز خوردم، نزدیک بود بخورم زمین. لیز خوردم، I slipped. نزدیک بود and I almost بخورم زمین. بنویسید لیز خوردن. پسل جانا. پسل جانا میشه لیز خوردن. زمین خوردن कहते हैं गिर जाना. زمین خوردن. نوشتید؟ خب اگه یاد شما هست صدرا آقای منور، من قبلا به شما گفتم التزامی یک درس خیلی پیچیده و مهم هست. التزامی یک درس خیلی مهم و پیچیده هست. मतलब यूँ समझ लें इन बाब ज़बान फ़ारसी है, बुनियाद ज़बान फ़ारसी है. इसका बुनियादी मकसद इल्तिज़ामी का क्या होता है? बुनियादी मकसद मतलब क्या साख्तार है? मुज़ारे के साथ बे का इजाफा कर दें. ये होगा हाल, माजी व आयंदे. ये कभी भी नहीं बदलेगा. यानी ज़मान अवज़ मिशे. हाल का फेल होगा हाल होगा, माजी का माजी में. लेकिन अच्छा अब माजी कब आएगा? इल्तिज़ामी कब आएगा? बायत के बाद आएगा. और किसके साथ आएगा? शायद के साथ आएगा. दुरुस्त खानम सिद्रा. बायत, शायद और हरचे ज़ूदतर. हाँ फेल जमा फेल के साथ आएगा. मुजारे के साथ आएगा हरचे ज़ूदतर. ठीक है. ये 2 से 4 और किसके साथ आएगा? नजदीक. सर मुजारे के साथ वो तो आएगा ही आएगा. नजदीक बूद. नजदीक बूद के साथ भी. इन अस मुमकिन अस, मुमकिन अस या मुमकिन बूद. तो इन खैली मुतखस है कि इल्तिज़ामी का मतलब क्या है कि इसके बाद बायत, शायद, नजदीक बूद जो भी फेल आएगा वो इस शक्ल में होना चाहिए. यानी प्रेजेंट फॉर्म के साथ क्या आएगा? बे लगाना है. मिसाल के तौर पे कल हम जरूर आएंगे. कल आमदन. अब आमदन का वो क्या हुआ? मुजारे आई हुआ. आमदन का क्या हुआ? हम कल जरूर आएंगे. तो कैसे कहेंगे? मा बायत बी आई. ये मुजारे है, ये लग गया. मा बायत बी आई. हम कल शायद आए. मा शायद बी आई. हम कल आने वाले थे. कल हम आने वाले थे. नजदीक बूद दीरूस बी आई. नजदीक बूद दीरूस. अला निगाह कुनी बायत, शायद, नजदीक बूद. सबके बाद ही यही आ रहा है. ये नहीं बदलेगा. इनके बाद जो भी आएगा ये हमेशा उस शक्ल में रहेगा. यही इल्तिज़ामी कहलाता है. वो वही वाला शायद है, माइक वाला. ठीक है. अलन एंजॉय निगाह को नहीं. हो सकता है हम आए, मुमकिन है कि हम आए. मुमकिन अस्मा बी आई. जितनी जल्दी हो सके आ जाओ. हर चीज उतार बी आई. ये इल्तिज़ामी होता है असल. बायत, शायद, फेल, ये 3 चीजें तो ऐसे हैं जो कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगी. लेकिन गिनती के चंद अल्फाज और है जिनके बाद मुजारे आएगा. दुरुस्त है. कमी मसलन एक चीज सख्त है. अलआन अगर इंजा निगाह में खूनी, एक तो नजदीक बूथ था. ठीक है. ये मैंने आपको ग्रुप पे बताया था. व इंजा साइमा. अच्छा नोमान तो नहीं है. सफ़े कुदूम बुदावई शहजाद याद शुमा हस. हाँ
207 205 205 bude हाफ भी हो गया शेष। अच्छा अब जरा इधर आ जाए खानम सिद्रा शुमा जी सर। जाओ यहाँ से जरा पढ़ना सिद्रा आप सुन दे सर पेज नंबर 205 कहा ना आपने? ना दिविस्तुदा स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? जी सर आ रहा है, मेरे पास बुक भी है तो मैंने कहा मैं करीब से पढ़ूं। दिविस्तुदा अफसुर्दे, डिप्रेस्ड डाउन, इंगार। इंगार का मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा इंगार इस मायने में इस्तेमाल होता है। इट सीम्स दैट एज इफ, सर ये बी हौसले लिखा है या ही लिखा है? तले, उर्दू में हीम हौसला, फारसी में हीम हौसले, तंग आ जाना, बोर हो जाना, हौसले हास्तन। यहाँ बी हौसले, बोर्ड, वेरी बोर्ड, साकित, साइलेंट या क्वाइट, सरहाल, हैप्पी होता है, सरहाल हस्ती, अच्छे मूड में हो, सरहाल। बीइंग इन अ गुड मूड, अजीज, डियर, मरीज, सिक, अरे नजर, व्यू, निगरान, वरिंग, निगरान, निगरान, वरिंग, हमें, ऑल, इस्तराहत। आगे अब्दुल आलम शुमा बेखानी अरे इस्तराहत, پرسیدن درست، خوب شدن، سرما خوردن درست. از اینجا آفرین. به نظرم یا نظر من، मेरे ख्याल में हाँ तो चितोरी तो चित्ते भी कहते हैं बोलचाल में, तो चित्ते दुरुस्त। शीशे दुरुस्त। सरे साअत हश्त, सरे साअत हश्त मतलब होता है ठीक 8 बजे, और कहते हैं सरे कार, काम पर, सरे कार इस मायने में ये इस्तेमाल होता है। दुरुस्त। आगे मिस्ल हमीशे, बेबीनम, हाँ वो असल में उसकी प्रिंट सही नहीं हुई। मैन हमें चीज खूबे, हमें चीज खूबे, खूब आस्त मिशे खूबे। अच्छा आपको एक वो नजर आ रहा होगा सफ़े 209 इन बारे थामरीन है 209 اینجا الان نگاه کنید صفحه 208 208 हाँ अरे इन थोड़ी है, हो सकता है इससे लिया वो चीज़ें अरे खूब اینجا بیایید از اینجا ये आपको नजर आ रहे होंगे صفحه 208 من کپی دارم به شما میفرستم. آره خب آقای ملک، آقای وکیل जी सर این بخوانید، این جدول بخوانید. ازم azman rarely used, azam proceed, amshab सिनेमा मी रवम या ने। आज के साथ मीम लगा रहे हैं, हम कहते हैं ना मेरी तरफ, मुझसे। आजमन को क्या कर दिया, अजम कर दिया। दुरुस्त। अजत, आज तो ठीक है, आज तो ठीक, आज ऊ, आजमून, आजमा, आस्तून, आज शुमा, आजशून, आज आनहा। दुरुस्त। आगे वकील बिखानी। जी सर अजित, अजतू, अजित पुरसीद, अमशब सिनेमा मी रवि या ने।
या ना, तुमसे पूछा कि या ना। सिनेमा जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है, या आगे। आजिश az او ازش بپرس امشب سینما میز رود یا نه. ना, इम ना। शब, हम शब नहीं, इम शब, आज इमशब। रात को। आजमून आजमा आजमून पुरसीद امشب سینما می رویم یا نه. نه. از تون پرسید امشب سینما می روید یا نه. از آنها ازشون بپرس امشب سینما می روند یا نه. فهمیدید؟ ازم، ازد، از شان، از آنها. آقای شهزاد این فهمیدید؟ ठीक है, ازشون، از नहीं, ازشون नहीं, ازشون. این ازشون نیست. آره. خب میایم الان طرف متن. این خانم زرین، خانم زرین بله. الان میخوانیم این از اینجا. بله بخوانیم خانم زرین. تو چته؟ تو چته. سارا، سوسن، جولی چشه. امروز خیلی ساکت است یا ساکته. امروز ساکت از ساکته. حرف نمیزند. زنه. نمیزند. حرف زدن किसे कहते हैं? बात करने को। आज वो बात नहीं कर रहा, कर रही। जनत को इन्होंने फिर वो क्या कर दिया? जने कर दिया। मैंने बताया था सिर्फ शख्स से मुफरद थर्ड पर्सन सिंगुलर में दाल उसके साथ जम हो जाता है इस्म फेल के साथ, तो जनद था, जने कर दिया। ठीक है। सुसन निमी दानम या दूनम ama ingar bin nazaram meriz ast, merize. Hale u halish khub nist ya nis. Sara khub az u izesh bepurs چشه. نگاه کنید. خوب از او بپرس. پرسیدن، پرس क्या बन गया? बेपुरस, उससे पूछो। अच्छा, एक और चीज का इजाफा आप कर ले इल्तिजामी में कि अम्र में भी इल्तिजामी आता है। ठीक है। पुरसीदन का पुरस था, बे लगा दिया, उससे पूछो कि क्या हुआ है। अजिश बेपुरस चिश। आगे जूली। जूली अजीजम तू चिते. जूली मन इमरोज हालम खूब नीस सर दर्द दारम. सुसन तिफलकी जूली चिरा कमी सरमा खुर्दम नमी तवानम या तूनम हर्फ बिजनम. मैं बातचीत नहीं कर सकता, कर सकती। हन्नीमी थूनाम हर्फ। अब देखिए तवानिस्तान एक और इजाफा कर लें, यानी कुछ 10 से 15 कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहां पे आपने इल्तिजामी लगाना होगा। तवानिस्तान कर सकना, तवान बन गया नीमी थूनाम हर्फ। जन हुआ तो क्या कर दिया? बेजनम। दुरुस्त। आगे सुसन दुख्तर रफ्ती. जूली ना अम्मा शायद इमरोज बेरवम बेरम. सुसन हतमन बरो. दुरुस्त। थोड़ा सा जी। सारा जूली चेश बूद चेतोर बूद. सुसन हालेऊ हालिश खूब न बूद कमी सरमा खुर्दे. कमी सरमा, कम से क्या बना? कमी बना, कुछ उसको ठंड लगी है. الان نگاه کنید همه شما یک کلمه هست باید. شما میدونید بعد از باید التزامی میاد. دو جمله بسازید با باید.
دو جمله بسازید گوش کنید. سوال این هست چطور کشور ما باید رشد بکنه؟ چطور کشور ما رشد کردن یعنی क्या मायने होगा? तरक्की करना, आगे बढ़ना. इसको अक्सर ते तलफ़ुज़ इसका ते हो जाता है रोश्त, ऐसा लगता है कि जैसे ते का तलफ़ुज़ है वली दाल از اینجا. چطور کشور ما باید رشد بکنه؟ مثلا از نظر من باید اقتصاد خوب بشه. از نظر من باید اقتصاد خوب بشه. از نظر من مثلا مردم صادقانه باشد. मर्दुम सादिकाने. तो आपने दो जुमले लिखने हैं जिसमें बायत का इस्तेमाल हो कि हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है. मैंने यहाँ क्या इस्तेमाल किया? बायत. रुश्द करदन को मैंने करदन को क्या कर दिया? बेकुनत कर दिया, क्योंकि किसकी बात हो रही है? पाकिस्तान की. लेकिन मैंने मजीद इसको और बोलचाल में बेकुनत को क्या कर दिया? बेकुनत. आपके जुमले में बायत आना चाहिए, यानी बारे इंग्लिशी में शे should या must. दुरुस्त है. दो जुमले बेसाजीद बेनवीसीद अव्वल कि क्या आज नजर शमा क्या हो सकता है. दो जुमले हामी है. अगर ये मुनव्वर फाहमीदी, अगर ये मुनव्वर खानम जरीन बले فهمیدید شما؟ بله. خانم صدرا شما فهمیدید؟ آقای وکیل؟ بله سر. مریم شما فهمیدید؟ सर ये सिर्फ वतन के बारे में होना चाहिए या किसी भी बारे में शॉर्ट के जुमले या कश्वा कि किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं. दो जुमले आपने बायद और इस मौजू पे बनाने. ठीक है. जरा हम देखना चाहते हैं कि ये कवायद से भी और तजवीज़ के लिहाज से भी ये क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए. खानम मरियम शुमा फाहमीदीद? भले सर भले सर az नजर मन मा बायत इस्लाम रा अमल बिकुनीम. खानम मरियम जुमले हाँ बेनवीसीद बहुत बेगी. सर वो मैं बस ये जुमला इसलिए बता रही हूँ कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि बायत जो है वो माँ के बाद आएगा, यानी माँ बायत इस्लाम रा अमल बिकुनीम. नहीं, आप माँ बायत भी कह सकते हैं, बायत माँ दोनों कह सकते हैं. खानम मरियम दुरुस्त है. हाँ. ऑन साहब जरा ये दो जुमले बनाए, ये तजवीज़ आपकी आएगी, फिर हम इंशाल्लाह ما باید به صدر اعظم پاکستان این جمله ها بگیم که این پیشنهاد هست. ये तजवीज़ें आई हैं तो आप देख लें इसमें से कौन सी ठीक है. मरियम सर एक तो मैंने जो बनाया था अभी नजरे मन मा बायत इस्लाम रा अमल बिकुनीम दुरुस्त. अरे नजरे मन मा बायत अतात अस कानून बिकुनीम. दुरुस्त. और सर नजरे मन मा बायत दानिश आम बिकुनीम और या बाशत इल्म या तहसील भी तालीम को कहते हैं. दानिश व इल्म व तहसील आम बिकुनीम होगा. नहीं, आम बाशत आम नहीं, आम बिकुनीम चाहिए, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ और होना चाहिए. खैर, आप और जुमला बोले मरियम. सर बस ये तीन ही बनाए. अच्छा,
और कौन रह गया? अगर ये वकील, वकील साहब से पूछते जी हैं सर। इनकी क्या राय सर है। एक बनाया है सर, दर किश्वर माँ तहसील बायद जरूरी व रायगान बाशुद। یعنی درس برای رایگان باشد، اینطوریه، درست. این یک نظام هر کسی که میخواد، هر کسی میخواد. ये میخواد कहाँ से आया? میخواد कहाँ से आया? नहीं, पूरा क्या होगा? میخواهد है, मी, और ये निकला है किससे? खास्तन से, और ये हुआ खा. हर कसी میخواد نظام شریعت بیار، نظام شریعت. گفتن آسونه، عملی کردن مشکله. گفتن آسونه، عملی کردن مشکله. این یک بحث طولانیه، بحث طولانی. آره اینطوریه، بحث طولانی. طویل بحث، بحث طولانی. अच्छा, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, निकालने को, बीच में से हटाने को एक लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है अज बेन बोर्दान. इसको लिख लें, अज बेन, बेन यानी दरमियान, अज बेन बोर्दान. निकाल लेना, उसको हटा देना बीच में से. अज यानी باید کردار آرتش کم بشه، آرتش کم. آره اینطوریه. آرتش मैंने एक गलत फिक्रा बनाया है. बनाया आगे मुनावत. बले नजर मान माबायत दर किश्वर पाकिस्तान मुल्कियत सियासी खत्म शुदन, क्या ये दुरुस्त है? यानी क्या होना चाहिए? ये जो सियासी मुल्कियत है, यानी बाप का आगे बेटा और बेटे का फिर पोता, और वही जो लोग बार बार आते हैं, उसी सियासत. हाँ जी, बड़े खतरनाक अल्फाज सामने आ रहे हैं. अल्लाह. उसूली तौर पर सियासत रोसी होती है. खूब. मेरी तरफ है. अच्छा, मैं आपको मजीद का बता रहा था. मजीद में अगर आप गौर करें, आपको इस तरह की कई चीजें मिलेंगी. अदब, किस्से हा, कवायद, इन चीजों. जुज़ गुफ्तारी. जुज़ क्या मतलब हुआ? जुज़ गुफ्तारी बोलचाल को हटा के. इसमें एक चीज, जब फारसी या अंग्रेजी या कोई भी जबान बड़े लेवल पे सीखी जाती है ना, मिसाल के तौर पे मूवीज की फारसी थोड़ी अलग है, खबरनामों की फारसी में थोड़े, तो ये स्पेशल उसमें आ जाता है जबान. तो यहाँ पर इन्होंने क्लिप‌های کوچک هستن، گوش کنید. این آرای منتخبان در مقایسه با دوره قبل با ادعای رسمی درباره میزان مشارکت نمی‌خواند. آغاز نشست دورایی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. اینجا در وین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به سخنان اخیر وزیر خارجه. परवंदे का मतलब क्या होता है? बता. केस. परवंदे किसे कहते हैं? केस को. हस्ती कहते हैं एटमी, एटॉमिक. नशिस्त शुराए हुक्काम आजांस. शुरा हुक्काम आजांस यानी एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी की जो काउंसिल है उसको क्या कहते हैं? शुराए हुक्काम आजांस. आजांस एजेंसी के लिए. ठीक है. انرژی پیشین ایران میگوید اگر همه قطعات ساخت بمب اتمی رو دارید چرا به ما نمیدید؟ فشاری اسرائیل بر گرفتن فهرست گروگان‌های زنده قبل از حضور در مذاکرات آتش‌بس. حماس میگوید تا بمباران غزه ادامه دارد نمیتواند چنین لیستی تهیه کند. و اولین جلسه دادگاه تتلو 3 ماه پس از استردادش به ایران. قبل از حضور در مذاکرات آتش‌بس. حماس میگوید تا بمباران غزه ادامه دارد نمیتواند چنین لیستی تهیه کند. و اولین جلسه دادگاه تتلو. اولین جلسه دادگاه تقلب. قاف لام میم तकल्लुब किसे कहते हैं? धोखे को कहते हैं. ये अमीर तुतलू ईरान का एक मौसीकार था.
ये तितलू के नाम से बहुत मशहूर है ये। وزارت کشور ایران بعد از ساعت‌ها وقفه سرانجام آمار نهایی 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران رو اعلام کرد. ستاد انتخابات فقط تعداد آمار صحیح رو گزارش کرده و گفته که 14 نفر تونستن در دور اول به مجلس راه پیدا کنن و کابینه اختلاف نظرها شدت گرفته. همین امروز هم آقای گانتس آقای بنی گانتس وزیر دفاع کابینه جنگ به رغم مخالفت آقای نتانیاهو به واشنگتن سفر کرده. ممنونم ازت نفیس کوهنورد، دو خبرنگار ارشد خاورمیانه ما، و با عرض پوزش بابت اشکالات فنی که در ارتباط ما متاسفانه وجود داشت. اما سومین نشست آنتالیا درباره افغانستان امروز با حضور بیش از 80 کارشناس، فعال حقوق بشر، دیپلمات و روزنامه‌نگار از داخل و خارج 80 کارشناس क्या मतलब 80 माहिरीन, ठीक है। कारशनास माहिर को कहते हैं। افغانستان در این شهر ترکیه آغاز به کار کرد. برگزار کنندگان این نشست 2 روزه هدف اون رو بس درباره موضوعات سیاسی، مقصد کو اقتصادی و اجتماعی افغانستان اعلام کردند. زیا شهریار همکار ما هم از محل نشست در آنتالیا با ما هست. زیاد بگو که امروز در روز اول این نشست چه گذشت؟ چه گذشت؟ کیسی رهی؟ کیا هوا؟ چه گذشت؟ نشست آنتالیا از طرف مرکز دیالوگ پیشرفت و ترقی افغانستان که در ژنو سوئیس هست برگزار میشه. این سومین نشست آنتالیا است که از سوی با حضور حدود 80 کارشناس، تحلیلگر، حقوقدان، فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار از 4 گوشه جهان و به شمول افغانستان برگزار میشه شده در حال جریان است. در هتل مشخص کرده که این کلیسا در قرن 18 میلادی با بهره برداری از برده ها سود زیادی کسب کرده بود. کنندگان لطمه‌ای وارد شده باشند. زیادی کسب کرده بود. کلیسای انگلیس ابتدا دادگاه رو منتشر کرده، نوشته تتلو به همراه وکیل، مادر و خواهرش در دادگاه حاضر شد. او 3 ماه پیش از ترکیه حاضر شد که به ایران بازگردانده و دستگیر شد. اتهام او رسما اعلام نشده اما رسانه رسما که مطلب فرملی رسما های نزدیک به حکومت گفتند او به ترویج فساد و فحشا متهمه و خانواده فساد و فحشا یعنی غلط کام کی اور کرپشن های عده‌ای نوجوان از او شکایت کردند. علی همدانی گذاشت. امیر تتلی امروز در دادگاه 3 ماه بعد از بازگشتش به ایران تصویری متفاوت از او کم و بیش همه شنیدند، اما شاید برای شناختنش باید به 17 سال پیش بازگشت. اوج دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. میدونی درپایی هست بعضی موقع آدم روش نمیشه. 17 سال پیش من نمیتونم بگم با کدوم. این یکی از موسیقار مشهور ایرانی بود. آلبوم شروع کردم به آلبوم طرف دولت بوده और ये हमारे सियासतदान की तरफ बहुत खुश थे, बड़े मशहूर हुए ولی بعد دولت ضد این آغاز شده. خب این بود قصه سیاست ما و این بود نهایت کلاس. انشالله در کلاس آینده ملاقات میکنیم